চলো এইখানে নিয়ে নি বাইকটা। One of the most successful days. সবার সাথে মিলবে গানটা দিয়ে দাও। হ্যাঁ মানে ওনার পছন্দের গানের ডিজাইন বলুন, কারিগরি বলুন, অনেক মিষ্টি মুহূর্ত, precious silent presence. So the Calcutta can make some noise for precious moments like this. আমি প্রথম দিন গেলাম মুম্বাইতে। সুদীপ্তাকে অনুরোধ করবো মঞ্চে আসার জন্য। আবির চট্টোপাধ্যায়, প্রেমেন্দু বিকাশ চাকি এবং গৌতম ভট্টাচার্য, অবশ্যই একটা আর ক্লাপস্টিক सचिन ढेके गया ना प्लीज fill it up with the claps. Yeah, please. सचिन जी सामने आप सामने आइए সুদেষ্ণা রায়, প্লিজ সকলে একটু মঞ্চে আসলে আমরা খুব খুশি হব। প্লিজ ইফ ইউ জয়েন আস। একটু এগিয়ে এসো বাচ্চাকে দেখা যাচ্ছে একটা তোমরা দুজন এগিয়ে এসো, একটু এগিয়ে এসো। সচিন জি ঢেকে গেছে। আবির সামনে এসো না, আবির গৌতমদার পাশে এসো না। আমাদের দারুণ লাগছে, আমি তো মানে খুবই ভালো লাগছে আর কি। ক্যামেরাকে কতটা মিস করছেন এখন? হ্যাঁ ক্যামেরাকে কতটা মিস করছেন? মিস তো করছি এখন, যতদিন আমরা যদি আবার ছবিতে করতে পারি তাহলে ঠিক হয়ে যাবে। যতদিনে ছবি করছি মিস তো করবোই। ওটা তো আবার 40 বছর, 40 কেন 42 বছরের জীবন আমার ওই ক্যামেরা নিয়ে কেটেছে। যখন আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম তখন থেকে ডিরেক্টর হওয়া পর্যন্ত আবার 42 বছর এই জগতে আছি, ফিল্ম জগতে। তো ন্যাচারালি আজকে সেটা করছি না বলে মিস তো করছি। ভাবনা কিছু আসছে, ছবি করার কোনো ভাবনা কিছু আসছে? হ্যাঁ ছবি করার কোনো ভাবনা কিছু ভাবনা চিন্তা আছে, আমার শরীরটা একটু ঠিক হলে আমি করবো আবার। দীর্ঘদিন তো আপনি বোম্বেতে ছিলেন, সেক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো কি আত্মজীবনীতে ফুটে উঠেছে? আমার ক্যাপস্টিক মানে সমস্ত আছে আমার মানে অতীতের বম্বেতে যা যা কাজ করি, 17 বছর বম্বেতে ছিলাম, এই 17 বছর কি কাজ করেছি না সবই আছে। আর পাঠকদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দিচ্ছে এই বই আপনার আত্মজীবনী? পাঠকদের উদ্দেশ্যে একটা রিকোয়েস্ট করবো, বইটা পড়ে দেখুন। একজন ডিরেক্টর হতে গেলে কতই করতে হয়, মানে কত পরিশ্রম করতে হয়, কত সাধনা করতে হয়। অনেকে আমি আজকাল শুনি প্রায় অনেকেই বলেন যে আমি কোনো লাইনে কিছু হলো না তাই চলে এলাম, সেটা ঠিক নয়। কিন্তু যে কোনো কাজ আপনাদের, এমনকি আপনাদের কাজ, এগুলো কোনো লাইনে গেলাম না বলে ফ্ল্যাশ নিয়ে চলে এলাম, ছবি তুলতে হয় না, শিখতে হয়, সেটা করা দরকার। ইচ্ছে তো আছে, শরীরটা আমার একটুখানি গন্ডগোল আছে, সব ঠিক হলে আবার बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई प्रभात दा को मिलके इतने अरसे के बाद, और आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम। और पिछले 2 महीनों से मैं और एकता हम लोग दोनों इसी पे थे कि कब आएगा, और मैं यूएस में था, जाने वाला था, और आई वॉज सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम यूएस ऑन द 5th, एंड वाइल कमिंग बैक वी लूज अ डे, सो आई वॉज सपोज टू लैंड हियर ऑन द 7th। तो 4 तारीख का आना तो पॉसिबल ही नहीं था, तो मैंने उसको बोला क्या करूं, तो शी सेड डू समथिंग। सो आई preponed my trip and I reached here 2 days back in India, and today morning I flew and came here because I wanted to be here. I wanted to wish him, I wanted to be with him because of the long association and my fond memories with him. और मैं यही कहूँगा कि मेरी सारी शुभकामनाएं, मैं उम्र में छोटा हूँ इसलिए मैं बहुत कुछ उनके बारे में ब्लेसिंग्स और ये वो देना उनका काम है, मेरा नहीं है, लेकिन शुभकामनाएं तो मैं 100% दे सकता हूँ। उम्र में छोटा हूँ फिर भी दोस्ती हम दोनों की बहुत अच्छी है और हमेशा अच्छी रही है, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा प्रभात दा के साथ, एकता के साथ, पूरी फैमिली के साथ रहेगी। One memory that you would like to share with us? My biggest memory is बड़े अच्छे लगते हैं, and that is something which we both share together. सर कोलकाता के साथ आपका कनेक्शन पहले से ही, बहुत पहले ऋषिदा के टाइम से है। मैं सबसे पहले कोलकाता आया था ऋषिदा के साथ, जब हम लोग मजली दीदी नाम की फिल्म बना रहे थे, उसकी शूटिंग भी कोलकाता में हुई थी, तो ऋषिदा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता। उसके बाद करुणदा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता,
उसके बाद दुलालदा के साथ बहुत अच्छा रिश्ता, और मतलब इन लोगों ने ये सारे मेरे ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरे करियर का हिस्सा है। प्रभात दा भी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो इस वजह से कोलकाता को या बंगाल को मैं अपने से जुदा नहीं मानता। सर 2 लाइन्स फ्रॉम दैट आइकॉनिक सॉन्ग बड़े अच्छे लगते हैं, हम सुनने के लिए। ऐसा लगता है गाना गाने का? 2 लाइन्स नहीं, अभी नहीं, मैंने गा चुका हूँ वहाँ पे। सर प्लीज सर 1 2। अरे गाना गाने के लिए नहीं आया हूँ मैं। सर 1 2 सर। अच्छा, आप एक बार गाइए, फिर मैं तो। बड़े अच्छे लगते हैं। ऐसा गाना नहीं होता है? नहीं सर, ये गाना होता है? हम सिंगर नहीं है सर, आपके चलो इन प्रभात दा के लिए गाऊंगा, हाँ सर है ना? तो ये जो मैं गा रहा हूँ वो प्रभात दा के लिए है। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। खुश हो गए? वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। হ্যাঁ অবশ্যই, মানে আজকে এই বইটা প্রভাত রয়, মানে শ্রী প্রভাত রয়, মানে আমরা প্রভাত দা বলি, ছোটবেলার থেকে দেখেছি। প্রভাত দার সাথে আলাপ কিন্তু আমার ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার অনেক আগে থেকে। একটু আগে উনি বললেন, মানে আমার মনেও নেই, যেটা আমরা যখন বম্বে যেতাম তখন প্রভাত দা স্ট্রাগল করছেন, আমার বাবার বড় বাংলো, সেখানে প্রচুর মানুষ দরকার হতো, এবং এরা একটা জিনিস করতেন যারা তখন স্ট্যাবলিশ বাঙালি, মানে পরবর্তীকালে মিঠুনদাও করেছেন, যে যারাই স্ট্রাগল করতে আসতো তাদেরকে একটা মানে কোনো একটা কাজের মধ্যে ইনভলভ করে নিতেন, যাতে তারা ওখানে তো লাইফস্টাইলটা ভীষণ, তারা যাতে অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ বা স্ট্রাগল করছেন কিন্তু তার সঙ্গে একটা সাপোর্ট পান। আমার মনে হয় প্রভাত যেই বললেন, আমার যে খুব একটা মনে আছে, আমি এতটাই ছোট যে তখন তো হাতে ফ্যান লেটার দেওয়া হতো। তো তখন একটা আমার বাবার কাউকে দরকার ছিল, অজয় কাকু, মানে ওনার যে বস ছিল অজয় বিশ্বাস, তো তাকে নিয়ে গিয়ে কাজ করা শুরু করে, তখন আমার সঙ্গে আলাদা। সেটা একটা দিক। আর একটা দিক হলো যে তারপরে দীর্ঘদিন আমরাও কাজ, ছোট ছিলাম, স্কুলে পড়াশোনা, তারপর বড় হয়েছি, ফিল্মে অ্যাক্টিং করেছি। যেটা আমার কাছে ইন্টারেস্টিং যে প্রভাতটা যেভাবে ঢুকলেন বাংলা ছবি, তো অবশ্যই জানতাম যে তিনি সত্যজিৎকে অ্যাসিস্ট করতেন, সত্যজিতের সঙ্গে আমাদের একটা যোগাযোগ ব্যক্তিগত জায়গায় ছিল। আমি বললাম না, বম্বেতে যেন বাঙালিদের একটা নিজস্ব একটা বড় গ্রুপ থাকতো, সেখানে দেখেছি প্রভাতটাকে আমি অনেকবার। পরিচালক প্রভাত রায় যখন এলেন বাংলায়, সেটা একটা ঝড় তোলার, মানে অনেস্টলি বলছি, সেই সময় প্রভাত রায়, ওইদিকে আমাদের অঞ্জন চৌধুরী, ওইদিকে ধীরেশ চ্যাটার্জি, পরবর্তীকালে হরনাথ, এরা এক একটা ছবি যখন শুরু করলেন তখন ঝড়, মানে যখন প্রতিকার শুরু হয়, ওনাতে আমি ছিলাম না, আমি বলছি যে প্রতিকার যখন হয়, আমার মনে হয় বাংলা সিনেমার না একটা পুরো ধারা পাল্টে গিয়েছে। শুধু ব্যবসায়িক জায়গা থেকে আমার ধারণা আজকের দিন আমি জোর গলায় বলতে পারি প্রতিকার শুধু হল থেকে 25 থেকে 30 কোটি টাকার ব্যবসা, একটাতে ভিক্টর দা, একটাতে চিরঞ্জিত দা। পরবর্তীকালে আমি অনেকগুলো ছবি করেছি। আমাকে আজকেই বিকেলবেলা একজন ইয়াং ডিরেক্টরদের টিম এসেছিল, বলে আপনি জানেন না বুম্বাদা, আপনার খেলা ঘরের একটা দৃশ্য আছে যেখানে ভেনু আন্টি বসে কথা বলে, ফ্যামিলি কথা, সেটা এখন হাইয়েস্ট ভিউ। আমি বলতে চাই যে এই মানুষগুলোর কন্ট্রিবিউশন, এবং আপনারা যদি ভালো করে দেখেন, যখন লাঠি করেছিল তখন কিন্তু আমরা প্ল্যাটিনাম জুবলি, গোল্ডেন জুবলি স্টার, কিন্তু প্রভাত যখন দেখে বলতে আমি একটা ছবি করার চেষ্টা করছি যেখানে সবাইকে চাই, সবাইরই ভিক্টরদের উপরে গল্প, বাট সবাইকে বেশ ইম্পর্টেন্ট রোল, রাজি হয়ে গেল। আমরা লাঠি ক্রিয়েটেড এ হিস্ট্রি, এবং এই ভদ্রলোক কমার্শিয়াল সিনেমা করতেন। আমার মনে আছে যখন আমি আর ঋতু শুধু একবার বলো করি, প্রথম কাগজে বিজ্ঞাপন তো তখন বেরোতো, তখন তো অন্য কোনো বিজ্ঞাপন ছিল না, লেখা হলো যে প্রথম বাংলা 1 কোটি টাকার ছবি। সো আমাদের এই জার্নিটা না বিশাল বড়, এবং সেটা প্রডিউস করছেন ডক্টর রামা নাইডু, মানে যিনি একজন স্টলওয়ার্ড সাউথে। তো এই প্রভাত দাদের মতো মানুষদের যে হিউজ কন্ট্রিবিউশন, আমার মনে হয় এই বইটা আজকের দিনে ইম্পর্টেন্ট। ইনফ্যাক্ট হয়তো অনেকেরই বিশ্বাস হবে না, মানে গতকাল রাত্রে টিকিট কাটা ছিল, কারণ নানা রকম কারণে আমাকে একটু বম্বে যেতে হচ্ছিল, কিন্তু আমি মোটামুটি বলেছিলাম, আমার উইশ করাও হয়ে গেছিল, বাইক দেওয়া হয়ে গেছিল। সকালবেলা প্রভাতদা ফোন করে বলাতে না আমাদের আসলে সাহসও নেই, এক কথায় বলবো সাহস, মানে এরা তো আমাদের কাছে মাস্টার ছিল, টিচার। আমার সাহস হলো না, বাবু তুমি থাকবে না, ইনকমপ্লিট হবে। তো আমি টিকিটটা ক্যান্সেল করে আজকে রাত্রি 2টোর সময় ফ্লাইট ধরছি বম্বে যাওয়ার, কাল সকাল থেকে কাজ আছে। তো এরা না আমাদের কাছে মাস্টার, মানে ইয়ার্কি মেরেছি, মজা করেছি, গল্প মেরেছি। প্রভাতদা ওয়াজ লাইক আ ভেরি কালারফুল, এবং মানে একটা আউটডোরে গেছি, কারোর ঘরে রাত্রেবেলা ডুবে পড়েছি, কাউকে আমরা তুলে চ্যাংরা করে জলে ফেলে দিয়েছি,
কিন্তু যখন কাজ করতেন হি ইজ লাইক একটা অসাধারণ স্মার্টনেস প্রভাতদার মধ্যে ছিল। আর এই লোকটা একদিকে কমার্শিয়াল ওরকম বড় বড় ছবি করেছেন, আবার একদিকে কিন্তু তিনি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন, ক্রিটিক্যালি অ্যাক্লেমড হয়েছে। বিশেষ করে রিনাদি এবং আমাদের ঋতুকে নিয়ে যে ছবিটা করেছিলেন সেই পাথরের থালা, এটা মানুষের আজীবন মনে থাকবে, অ্যাহেড অফ টাইম। প্রভাতদা সুস্থ থাকুক, ভালো থাকুক, এত বড় একটা বই লিখলেন, এবার আমার মনে হয় প্রভাতদার আস্তে আস্তে চিত্রনাট্য লেখাও শুরু হয়ে গেছে। প্রভাতদা শুড বি উইথ আস, হি ইজ উইথ আস, মানে তার কাজটা যেন আবার শুরু করেন। ডিরেক্ট নাও করতে পারেন, বাট আই ওয়ান্ট হিম টু রাইট স্ক্রিপ্ট। ওনার লেখার হাতটা বড় ভালো। ইভেন যখন একটা ছোট করে কোনো ছবি রিলিজ করলে উনি রিভিউ লিখতেন, মানুষের পড়তেন। ওনার লেখার হাত, লেখার ধরন, সংলাপ, এগুলো অসম্ভব জোর আছে। আর আমার আর মাকুর ক্ষেত্রে একটা লাস্ট কথা বলতে চাই, একতা এখানে যেভাবে নিষেধ করে ওনাকে, আমরা বিশেষ করে আমি, আমার বোন, আমরা দুজনে জানি, এবং আমার বোনের সাথে আমার কাজের চাপে হতো না। বৌদির অসম্ভব একটা অদ্ভুত সম্পর্ক ছিল। ওই মেয়ে একটাই যে জায়গাটা পূরণ করেছে আমরা সবাই জানি। আমাদের ইন্ডাস্ট্রি যারা ছোট থেকে বড় হয়েছি, প্রভাতদার একটা ভ্যাকিউম, সেটা হয়তো ঈশ্বরের ম্যাজিক আমরা কেউ জানি না, হয়তো অনেক পরে আনলাম, কিন্তু এরকম একটা ম্যাজিক এটা ঈশ্বরই ক্রিয়েট করে। একটা প্রশ্ন, সারা মঞ্চে আমি দেখলাম হাতটা যেভাবে তোমার ধরেছিল, মুম্বাই বোধহয় এত বছর এখনো ভরসা, সেটা বোঝা গেল, আমি দেখলাম। হ্যাঁ, এখানে এরা জানেন আমরা যেখানেই থাকি, যেখানেই কাজ করি, আমাদের বন্ডিংটা একটা কি বলবো, ইটস মানে এটা না কোনো প্রফেশনাল বন্ডিং নয়, মানে আমি এটা একটু বোঝাতে পারবো না। মানে এটার সঙ্গে প্রফেশনাল কোনো সম্পর্ক নেই। মানে আমি তো বলছি আমার কাজটাকে আমি করে আজকে রাত্রে যাচ্ছি, আমি ভোরবেলা থেকে কালকে কাজ করবো। আমি আগের দিন যেতে চাইছিলাম রেস্ট নিয়ে কাজ করবো বলে, কিন্তু পারলাম না ভদ্রলোককে না করতে। এটা না আমাদের ওই, এটা কোনো প্রফেশনাল জায়গা না, এটা একটা বন্ডিং, এটা একটা মনের ব্যাপার। ছবি আমরা এবছর পেতে পারি তোমার এবং দাদা প্রভাত। দেখো ছবি করবেন কিনা এটা বলতে হবে, এমনি একটা চিত্রনাট্য লেখেন সেটাও বিশাল অবদান হবে। মানে এটা সত্যি আমার একটা ভাগ্য, চরম সৌভাগ্য বলতে পারো, যে তার সেই 40 বছর জার্নির মধ্যে কোথাও দুটো ছবিতে আমার নামটা আছে। একটা সন্ধ্যা তারা, দুটোই চাইল্ড অ্যাক্টর হিসেবে করেছিলাম, আর একটা লাঠি। তো সুতরাং মানুষটাকে খুব কাছ থেকে চিনেছি, প্রচণ্ডভাবে শ্রদ্ধা করি। দেখো ওনার কাজের সম্পর্কে যেটাই বলবো সেটা কম হবে, এবং আমার তরফ থেকে সেটা স্পর্ধা দেখানো হবে। তো সুতরাং এটাই আমি প্রার্থনা করবো, এই মানুষটা সুস্থ থাকুক এবং আরো ভালো ভালো, কারণ তার এখনো যে স্ক্রিপ্ট আছে, তার এখনো ভালো ভালো যা লেখা রয়েছে, এটা দিয়ে যদি আমরা কেউ একটু ছবি করতে পারি না, বাংলা ছবি সত্যি একটা স্বর্ণ দিন আবার ফিরে আসবে। তো সুতরাং সেই মানুষটা আমাদের মধ্যে রয়েছে না, আশীর্বাদ করুক আমাদের নতুন প্রজন্মকে, যাতে আমরা ভালো কাজ আগামী দিনে করতে পারি, তার আশীর্বাদ নিয়ে। থ্যাংক ইউ। আমি খুবই এক্সাইটেড, তার কারণ আমি একটা দাদা হওয়ার সুবাদে এই বইটা পড়ার সুযোগ পেয়ে গেছি, এবং আমি খুব প্রিভিলেজড একজন পাঠক, যেটা বইটা বেরোবার আগে একবার পড়ার সুযোগ পেয়েছি, সেটা পড়ে বুঝেছি এই বই একবার যে ধরবে তার শেষ না করা অব্দি শান্তি নেই। আর কাজের সুযোগ যদি কিছু হয়, কাজের যদি কোনো সুযোগ হয় ওনার সাথে, আমার ওনার সাথে কাজের সুযোগ হয়েছে। আমি হ্যাংওভারে অতিথি শিল্পী হিসেবে কাজ করেছি। আমার আর প্রিয়াঙ্কার একটা ছবি করার কথা ছিল, পালা বদল, সেটা নিয়েও ওই বইতে কথা আছে, যেটা হয়ে ওঠেনি বিভিন্ন কারণে। কিন্তু ইট ইজ নেভার সে নেভার, মানে এত বড় লেজেন্ডের সাথে যেদিন কাজ করতে পারবো ভালো লাগে। প্রভাত রায় আমাদের কাছে একটা অনুপ্রেরণা, এবং প্রভাত রায়ের সিনেমা দেখে আমাদের বড় হওয়া। আর এরকম একজন লিভিং লেজেন্ড আজকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ, আমাদের টলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে রয়েছেন। তার সাহচর্য আমরা পেয়েছি, তার আশীর্বাদ আমি পেয়েছি, এবং আমি এবং নন্দিয়াদি আমাদের প্রত্যেকটা সিনেমায় প্রভাতদার স্নেহের স্পর্শ, প্রভাতদার আশীর্বাদ সব সময় পেয়েছি। এবং প্রভাতদার খুব গুরুত্বপূর্ণ, মাঝে মাঝে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের ওনার যে উপদেশ, সেই জিনিসগুলো আমরা পেয়েছি। তো আমি চাইবো যে প্রভাতদা এইভাবেই আমাদের গুরুজন হিসেবে এবং আমাদের পাশে থাকবেন, এবং আমাদের আশীর্বাদ করে যাবেন, আমাদের এই ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিকে সমৃদ্ধ করবেন। আমি যখন টালিগঞ্জে ঢুকি তখন একটা চালু কথা ছিল, টালিগঞ্জে দুজন রায়, দুজনেই তখন লিভিং। একজনকে এখন আমরা খুবই মিস করি, সত্যজিৎ রায়,
আর কমার্শিয়াল ছবির প্রভাত রায়। এই সময় আমি টালিগঞ্জে 9 দশকের গোড়ায়, একেবারে গোড়ায় ঢুকে পড়েছি। এটা একটা চালু কথা ছিল, সত্যজিৎ রায়, প্রভাত রায়, এবং একজন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং আরেকজন ন্যাশনাল লেভেলে আমাদের বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন দীর্ঘদিন ধরে। আমার সৌভাগ্য, প্রভাতদার সাথে আমি দুটো ছবিতে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। একটিতে তো নিজেকে আর মানে নিজের ঠাক নিজে পেটাতে লজ্জা করে, একটিতে বলা যায় নাম ভূমিকায়, মানিক ছবিতে আমি অ্যাকচুয়াল অরিজিনাল মানিক। এছাড়া পরে আমি হ্যাংওভার বলেও একটি ছবিতে 2010-এ হয়েছিল এটা, আর মানিক হয়েছিল 2005-এ। এছাড়াও প্রভাতদার সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা নানা কারণে, একটা তো কারণ ছিলই, সেটা হচ্ছে প্রভাতদা দীর্ঘদিনের আমাদের টালিগঞ্জের মুম্বাই থেকে চলে আসার পরে কর্মী ছিলেন, রোজ স্টুডিওতে আসতেন, তার স্টুডিওর নানা চ্যালেঞ্জকে তাকে ফেস করতে হয়েছে। সেই সময় আমরাও টালিগঞ্জে আমাদের আর্টিস্ট ইউনিয়নের কাজের কারণে নিয়মিত বসতে হতো যাতে সুষ্ঠুভাবে আমাদের কাজগুলো চলতে পারে এই সময়টাতে। এছাড়াও প্রভাতদা নিজে একটা আমাকে নিয়ে ছবি করার জন্যও আমরা আউটডোরে গিয়েছিলাম, যদিও যা হয় ছবিটা হয়নি, কিন্তু আমরা স্ক্রিপ্ট করার জন্য বেশ কিছুদিন গঙ্গার ধারে একটি জায়গায় ছিলাম। তো সেই সব স্মৃতি জমে আছে। আর প্রভাতদা তো, আমি তো খুবই সামান্য মানুষ, প্রভাতদা বিরাট নির্দেশক। তো প্রভাতদার আরো দীর্ঘ সুস্থ জীবন আমি কামনা করি। আমি তো পড়ার জন্য বসে রয়েছি এটা। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, প্রভাত রায় শুধুমাত্র চিত্র পরিচালক নন, একটা ঐতিহাসিক সময়ের সহকারী পরিচালক। কাজে পরিচালকদের যে বেড়ে ওঠার তার একটা অসামান্য দৃষ্টান্ত। যারা পরিচালনা করতে আসেন বা সহকারী থাকেন, তাদের মনে হয়, তাদের স্বপ্ন থাকেন আমি একদিন মানে পরিচালক হব। এবং সেই যে গ্রোথ, সেটা কোথায় পৌঁছতে পারে, প্রভাতদা তার একটা সুন্দর দৃষ্টান্ত বাংলা চলচ্চিত্র জগতে। এবং উত্তম কুমারের সময় থেকে পেরিয়ে আজকে, এবং সেই কাজের মধ্যে কাজ নয়, আমরা তো যেরকম সেরকম করে পরিচালকরা ঘুরে বেড়াই এবং ফ্যাশন আইকন হয়ে যাওয়া। হ্যাঁ, প্রভাতদা এখনো নিজের ফ্যাশনটা, নিজের পোশাক আশাক, চুল, হ্যাঁ, প্রভাতদা সেই মানুষটা যারা গাড়ির পাশে হেঁটে যাওয়ার সময় গাড়ির কাঁচে নিজের চুলটা সেট করে নেন। হ্যাঁ, গাড়িটা দারুণ একটা। প্রভাতদা এভারগ্রিন এরকমই থাকবেন, এবং এই বইটা পড়লে মানুষ অনেক কথা জানতে পারবেন। আশা করি প্রভাতদা মন খুলে অনেক কিছু লিখেছেন। আমি একটু জিজ্ঞাসা করছিলাম যে সম্প্রতি বাংলা ছবি ভালো লেগেছে, পরিচালকদের বিষয়ে সবার আগে উনি অর্ধাঙ্গিনীর নাম করেছেন এবং তারপরে কৌশিক গাঙ্গুলির নাম করেছেন। এই ওনার জার্নিটা আপনাকে কতটা ইন্সপায়ার করে? দুর্দান্ত করে। এবং প্রভাতদার সংলাপ লেখার ক্ষমতা বাংলা চলচ্চিত্র জগতে খুব কম মানে মানুষের রয়েছেন, পরিচালকের তো বটেই, চলচ্চিত্রকারদেরও খুব কম রয়েছে। প্রভাতদা একটা ছবিতে একটা ছিল, আমার মনে আছে, একটা বড় ফ্ল্যাট কেনা হয়েছে, সেই ফ্ল্যাটটা সবাইকে দেখাতে এসে বারান্দায় এসে বলে সেই চরিত্রটা যে আমি এই বারান্দাটা কিনেছি, ফ্ল্যাটটা ফ্রি দিয়েছি। হ্যাঁ, কারণ বারান্দাটা এত ভালো। এই যে একটা মানে বোঝার শক্তি এবং এই রসবোধ, এটা প্রভাতদায় ব্রিলিয়েন্ট। এবং ক্লাসিক সবাই পড়ুন, সবাইকে পড়ান, এবং বাংলা চলচ্চিত্র জগৎ সম্পর্কে যা জানুন, এবং যারা সহ পরিচালক আছেন বা পরিচালক হতে পারেন, তারাও মনে করবেন যে সাফল্যের একটা নাম কিন্তু প্রভাত রায়। থ্যাংক ইউ। আমি ওনার সম্বন্ধে প্রথমে বলি যে আজকে যদি উনি না থাকতেন, মানে প্রভাত রায়ের হাত যদি টোটা রায়চৌধুরী মাথার উপর না থাকতো, তাহলে টোটা রায়চৌধুরী হতো না। উনি আমাকে শুধু ব্রেকই দেননি, উনি আমাকে বহু ছবিতে পরপর কাজ দিয়ে একদমে কাজ শিখিয়েছেন। দ্বিতীয় কথা, সারা বাংলাকে চিনিয়েছে যে এই একজন এরা ছেলে এসেছে। আমি তার মধ্যে কিছু দেখেছি, আপনারা বাকিতে দেখে তাকে আশীর্বাদ করুন। এটা দীর্ঘদিন ধরে এই সাহচর্য পেয়েছি, আশীর্বাদ পেয়েছি, ভালোবাসা পেয়েছি। আজকে আমার অভিনয় জীবনে ওনার যে অবদান, আমার মনে হয় আর কারো এর চেয়ে বেশি অবদান। সবথেকে আমার নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে হচ্ছে যে এই অনুষ্ঠানে আমি নিমন্ত্রিত। এরকম একজন প্রভাত প্রতিম পরিচালক, বম্বে, বাংলা সব জায়গায়, এবং চিরস্মরণীয় মানুষদের সঙ্গে কাজ করেছেন। তার একটি সিনেমায় আমি কাজ করেছি, প্রিয়তমা, এবং এইখানে আর দীর্ঘ তার কাহিনী জীবনে শুনেছি আমি তার অন্যতম সহকারী পরিচালক পল্লব ঘোষের কাছে, ফলুদার কাছে। তো চাক্ষুষ করবো, আর বইটাও পড়বো। থ্যাংক ইউ। একটা অসাধারণ মানুষ, এবং এখনো যিনি ইয়াং, তারুণ্য কি করে ধরে রাখতে হয় গল্প বলার মধ্যে দিয়ে, সেখানে প্রতিবাদ এসছে, রোমান্স এসছে, এবং সব থেকে বড় কথা, এখনো যে ছবি দুটো সিনেমা যারা আধুনিক সাবজেক্টকে সমাজের গল্প বলবার রোজই চেষ্টা করছেন, যা যা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ঘটছে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যেভাবেই হোক না কেন, কেউ আতঙ্ক বলে সিনেমাটা,
তপনবাবু আর প্রভাত রায়ের লাঠি, এখান থেকে এখনো কেউ বেরোতে পারে। ডেফিনেটলি শ্বেত পাথরের থালা বলবেন বা আরো অন্যান্য প্রচুর ছবি রয়েছে প্রভাত রায়ের, সেটা নিয়ে বলবেন, কিন্তু পার্সোনালি আমি এইটা থেকে এখনো পর্যন্ত বেরোতে পারিনি। শুধুমাত্র কমার্শিয়াল ফিল্ম নয়, শুধুমাত্র এন্টারটেনমেন্টের ফিল্ম নয়, সমাজের গল্প অন্যরকম ভাবে প্রভাত রায় কিন্তু খুব সহজে আমাদের বলে দিয়ে গেছিলেন, এবং তাই তিনি চিরতরুণ, যে কারণে তার সিনেমা যতবারই আমরা দেখি পুরনো হয় না। কেমন লাগছে মানে এটা না আমার বলাটা আমি বলছি, কারণ এটা একটু জানতে হবে তোমাদের। আমার কাছে এই ভদ্রলোক প্রভাত রায়, আজকে আমি এসছি, আজকেই সকালে বম্বে থেকেই এসছি শুধুমাত্র ওনার জন্য। ওনার সঙ্গে একদম ছোট্ট বয়স থেকে ওনার সঙ্গে ওনার আর এবং বৌদির, আজকে বৌদির জন্মদিন, এই দিনটা সবসময় যেখানে যা করতাম বৌদির কাছে দেখা করতামই। তো আমার নাম পল্লবী কিন্তু প্রভাতদার দেওয়া। প্রভাতদার হাত ধরে বড় হয়েছে, প্রথম লঞ্চ পাপি থেকে পল্লবীর জন্ম, এবং সেই পল্লবী আজকে যতটুকুন যেখানে মানুষের মনে জায়গা করেছি, আশীর্বাদ পেয়েছি, মানুষের অনেক ভালোবাসা পেয়েছি, তোমাদের সবার ভালোবাসা আজও পাচ্ছি। এটা আমার কাছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার। মানে আমার কাছে এটা টাকার থেকে বড়, এটা হয়তো একটা বড় ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের থেকে বড়, কারণ মানুষের ভালোবাসাটা তার কোনো দাম হয় না। তো সেটা আমার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট। সেই মানুষটার এটা অনেক আগে, এবং আমি নিশ্চয়ই বলবো যে ধন্যবাদ দেবো একতাকে, যে পুরো ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছে। এবং প্রভাতদা এমন একটা মানুষ, একটা টাইমে মানে আমরা যেরকম জানতাম ইয়াশ রাজ, শক্তি সামন্ত মানে অ্যাকচুয়ালি প্রডিজি, ওনার অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টাইলিশ ডিরেক্টর বলতে যা বোঝানো যায় সেটা প্রভাতদা ছিলেন। আর ভীষণ এই যে সিনেমা, কমার্শিয়াল সিনেমা মানে চিত্রনাট্য কাকে বলে সেটা বড্ড ভালো, মানে বড্ড ভালো বোঝে, যেখানে প্রভাতদা সবসময় একটা কমার্শিয়াল অথচ বাঙালিয়ানা, অথচ কমার্শিয়াল, লার্জার দ্যান লাইফ সিনেমা বানাতেন, এবং প্রচুর তাতে সেন্টিমেন্ট, যেটা আমরা বাঙালি মানেই কিন্তু ভীষণ ইমোশনাল, খুব সেন্সিটিভ। এইটা যেদিন থেকে আমরা ভুলে গেছি, এবং যেসব ছবি আজও দেখবে, যেগুলো কমেডি ছাড়া আমি বলছি, যেখানে মনের দাগ কাটে যেসব সিনেমা, সেগুলো কিন্তু হল থেকে নামানো আজও যায় না। তো প্রভাত এমন একটা মানুষ, এবং সুপারস্টার, বড় বড় স্টার তখনকার সময়ে, ভিক্টর ব্যানার্জি, অমিতাভ বচ্চন, শর্মিলা আন্টি, মানে কার সঙ্গে না কার সঙ্গে, আমার বাবার সঙ্গেও কাজ করেছেন, এবং সব সুপারস্টাররা না, ভিক্টর দা, চিরঞ্জিত দা, ইনক্লুডিং আমার দাদা, মানে সবাই কি বসে থাকতো পায়ের কাছে। সো অ্যাকচুয়ালি প্রভাত দা ইজ দ্যাট পারসন। আর অত্যন্ত একটা স্বাভাবিক মানুষ, আমরা পেছনে লাগতাম, মজা করতাম, কখনো শুটিংয়ের সময় মনে হয়নি যে আমরা শুটিং করছি। প্রভাতদার সিনেমা, প্রভাতদার ফ্লোর, মানে কেউই অবারিত দা, এসো লাঞ্চ করো, খাও, আড্ডা মারো, ভীষণ মজা হতো, ভীষণ মজা। ওই দিনগুলো আমার কাছে ওটা স্বর্ণযুগ। ইন্ডাস্ট্রিতে প্রত্যেক দিন, সব ইন্ডাস্ট্রি কেন, সব ইন্ডাস্ট্রিতেই, আর এবং জীবনের ক্ষেত্রে বলছি যে সবসময় সব চেঞ্জ হতে থাকছে। বাট হ্যাভিং সেড দ্যাট, এই ইরাটা মানে সামহাও বলা যায় না। এবং আমার তো ক্যারিয়ার অ্যাকচুয়ালি এস্টাবলিশ হয়েছে ঝালমুড়ি লঙ্কা দেওয়া, যেটা প্রভাতদার ছবি, পাপির হাত ধরে। তো আজও সেই কলকাতায় এসেই আগে আমি ঝালমুড়ি খাই, কারণ আই লাভ ঝালমুড়ি। সো আই এম ভেরি গ্রেটফুল, এবং আমি একটাকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাবো যে এরকম একটা মেয়ে নিঃস্বার্থভাবে একটা মানুষের পাশে, কারণ প্রভাতদা বড্ড একা হয়ে গেছে বৌদি চলে যাওয়ার পরে, কারণ যেসব মানুষ কাজের হয় না, কখনো ভাবতেই পারে না। তো প্রভাতদাকে আগেও বলতাম, আগেও অনেক সময় বৌদিকেও বলেছি, তোমরা এখানে কেন থাকতো, চলো আমি অন্য জায়গায়, হোমে যাবে না, এখানে থাকবে। তো আই এম সো হ্যাপি যে এই দিনটা আজকে হচ্ছে, এবং সবাই মিলে ইন্ডাস্ট্রির যারা কাজ করেনি, কারণ শ্রদ্ধাটা খুব বড় ব্যাপার, ভালোবাসাটা খুব বড় ব্যাপার, তারা প্রত্যেকে এখানে আছেন। আমার মনে হয় শুরু হবে, তো আমার যাওয়া উচিত। থ্যাংক ইউ।